of the small island. You have to take a ferry to go there. And I found many Japanese signs remaining. To go to certain spot, we ride on a bike. At the beginning of the bike trip, road is not rough, so it was comfortable. In small islands, there's a lot of nature remains, so you can definitely relax in this area. This is one reason why I love Philippines so much. Can you see the bag in front of the handle? I'm so stupid. I brought my laptop PC with me. It's unnecessary to go to beach. When we crossed the beach, road is very rough and was a super steep. I felt I'm going to slip down to the road. But finally, I arrived to the destination safely. Amazingly, this area doesn't have any connection. I mean, internet connection. Of course, I'm about to stay overnight in here. This seems local style, so I thought it's okay for me. I can feel Philippines a lot, but I found good accommodation in front of the beach. This is more likely I'm standing in the Philippines. I think this is called Kubo, traditional house type in the Philippines. These houses were made by bamboo, so with by light. So I was amazed. The hotel staff were holding the house and going to move the house to the next place. I'm trying to proof jam. Woohoo! It seems not hard, but actually it's hard. But you should try it. At night, we can only hear wave sound. We drink a lot of liquor alongside wave sounds. ランニングから帰ってきた。Yes, これから筋トレです。 and relax different.
the beach to catch wild ducks. Dog never turn around. It's time to catch the dog. After spending a little bit longer time, I changed my mind to relax. Water in small islands is so clear. Let's still inside. That's why I love building so much. I went to friends, knowing that I'm not going to be so I said, I'm not going to serve it. So that's definitely kind of we turn low. We have to go back down. I have a lot of beautiful memories in Smile Island. This is why I love cooking so much. Goodbye, Smile Island. I love to come back again to Smile Island because of their natural beauty. Thanks for watching the video Trip to Davao City Part 3. If you have comments, please leave a comment below. And don't forget to subscribe our channel. The Samao Island, and now we're going back to Davao City. The ferry is only mean of going back to Davao City. When we go back to Davao City, we head to restaurant. This region is famous for tuna because they are facing the Pacific Ocean. The actually famous place is General Santos, 3 to 4 hours from this place. Unfortunately, we don't have enough time to go to General Santos, so we ate tuna at Marina Tuna. I'm surprised I found raw tuna in here because in the Philippines, I think it's not common to eat raw fish. I found famous person to picture in here. This is what we ordered. I was amazed by this big tuna show. On next day, we went to Crocodile Park. It's obvious there are a lot of crocodiles.
はい、お疲れ様です。相変わらずマニアから失礼します。IATF レゾリューション160日、今週の、木曜日に、ニュースとかフィリピンに開国します。ビザなし短期滞在、いわゆる、観光ビザの入国というのが認められるようになって、日本の皆さんもね、比較的自由にフィリピンに観光でいらっしゃることができるようになるんですけども、IATF 一つ160番人情というのが作られました。ね、いろいろとちょっとあれということも、この装置に書いてありましたので、そういう部分をちょっと見ていきたいと思います。ABCD というセクションがあるんですけども、A、ビザなしでフィリピンに入国する外国人。B、フィリピン同意で入国する外国人。ああ、そうなんですね。今日も頑張ってください。あ、そうなんですか。何のですか。ああ、不思議です。最初の A、ビザなしでフィリピンに入国する外国人というのも、ほとんどの方が、3回目ですね。はい、はい、感染に気をつけてやっていきましょう。元フィリピン人でバイクブランドフィリピン、それもフィリピンがしたから、我々日本人はここは関係ありません。B なんですけども、以下の国の国民で30日を超えて滞在をしないものを選びます。以下の国の国民という国のリスト1番から157番まで。157カ国ですか書いてあるんですけども、もちろん、ね、この国の中に日本があります。日本人なら大丈夫ということですね。で、30日を超えて滞在しないものっていうね、正しがりがついているのがいいんですよ。普段は、ビザなし短期滞在でフィリピンから滞在できるのが30日なんですけれども、でも、実際に30日を超える前に、滞在期間延長っていう申請ができるんですよ。よくね、フィリピンの観光地でずっとやりますからっていうのは、これですよ。ビザなしで入ってからね、いくらでもコストが延長できる。でも今回これがプラス額で30日これで滞在をしないっていうのがあるなと思います。ということは30日以上まだ滞在できないのかっていうと、いろいろ問い合わせをしている方なんか、ツイッターなんか見る人いるみたいですが、やっぱり30日まで滞在できませんっていう結論が言ってる人もいるから、どうやら延長できるらしいよって言ってる人もいて、我々なんですけども、よくわかんないです。はい。勘弁してるってことなんですけども、毎回そうなんですね。この IoT の土地が発表されて、ルールを書いてある。そのルールを運用する現場でどういう運用をするか。今回もそういうことで、30日まで滞在するのが、モリソンさんが来てるよ。一発目は全然ダメだったけど、二発目来てる。あ、そうですか。もう、彼女の影響力を僕は借りてる。おすすめに乗る場合、乗らない場合があるんですね。そうだね。おすすめに乗ってくれたらもう、すごいです。すごいですよ。もうサムネもやってない。サムネもこのまま、もう YouTube が勝手にピックアップした、もうこのまま、155、13時間。すごいと思うよ。来てますね。来てると思う、これは。これはいわゆる来ている状態ですよ。まあ、めちゃめちゃ有名な人やけど。多分名前入れんくても、名前入れんくても、その国の人やったらもう、その国の人やったら、彼女や分かるぐらいのレベルやと思うんだよね。だって、170ミリオン再生やん。それすごくない？1ミリオン再生でもすごいさ、170ミリオンって何この桁違いな数字なの？
影響をするというんですけど、陰性じゃないと、僕は成功できない。さまざま考えたら、今ね、オミクロン株全人類の大流行中1分の1ぐらいが見たんじゃないか。フィリピン政府にやってくれないのは、PCR テストで出るわけすごいですよ。けども、その時にね、陰性じゃないと絶対に動くできないんですよ。そしたらもうめっちゃ同じ動画で、もうリアクション動画作られまくってる。あの人ですか。いろんな人がやっぱりあれぐらい有名な人だったら作っちゅうね。フィリピン到着の30日を超える前にフィリピンに出国するステーキを持っていること。これね、さっきの B のところに出てきた30日を超えて滞在しないというところと関連で、そのチケットが31日後のチケットというのが出てきますね。でもちょうどいいやんなんかね。30日前にチケットを。もう絶対こう分かるやろね、これね。これで。本当わかんなくて、これについてのツイッターなんか見てると、なんか在日本フィリピン大使館に問い合わせをした人、それから空港に問い合わせをした人、いろんな影響力が増えてきた。いいって言われたり、そのドライバー9。おー、プラス9。これがこの数字が、これよりどんどん上回ってきたら、もう爆発的に増えるわ。今までの傾向からすると。だからこれ一番最初に出したやつ。はい。Always Love なんとかかんとかのやつ。もうほら、YouTube リコメンデーションで2000なってもう YouTube のリコメンデーションでどんどん出ちゃうわね。すごい、83。すごいでしょ、この動画で。すごいでしょ。すごい。でもこの傾向やったらもう、この数字をそう考えると、これまた見られたら、もっと見られて、で、これ多分すごいいくと思うよ。ということですね。すごいですね。そうですね。これも今はこれぐらいで、でもこれまだ出してから2日しか経ってない。これが増えれば増えるほど、もっと影響力が出て、500とかだと、500、まず切実化でね、500。だから1日250ぐらいやけど、まあこれはね、こういうのは福利が効くき、見られれば見られるほど見られてしまう。そうですね。うん。だからそれから言ったら、このモリソットさん、すごいの。半日で156なんで、うん。1日300ぐらいいく感じです。うん。福利のスタートの部分がすごい激しい感じ。これはね、2000年のどうだったかというと、皆さん、使うことで、以上の条件でから入国名人パワー。それからですね、入国が認められる場合に、施設隔離が必要なんです。すごい。これは以前から見ている傾向変化がない。しかし、その後の続きを見ていると、7日間症状をセルフモニターということですから、ここちょっと面白いなと思って、7日間セルフモニターしようって書いてですね、7日間セルフ隔離しようっては書いてないんですよ。ホテル隔離の免除になるからに、自主隔離してくださいじゃないので、これって解釈できるのは、入国したら決まったら代わりに出ていいですよ。ちょっとまた歯に見つけない。全然衰えないですよっていうふうに解釈できるんですけど、他に言えない。これ前田のプランでも、ああいう命令書だけで実際どういうふうにルールが運営されるのか。これが、でもね、独自コンテンツのまだらがあって、なんか自己プロモートするやつ。はい。それと混ぜ混ぜで上げた方がそうでしょうね。これで、ね、サブスクライバーいっぱいになってくれると、ただのリアクションの人になってしまったら、あんまりそれ以外であれが取れない。そのリアクションで集めたサブクラブの中から、この人こういうライフスタイルで、なんかいいなって思ってくれたらそこです。そ
その下にあるね、フィリピン人の業界で入居してる外国人 well known person はまあいないでしょうし、 well known person でプロフェッショナルになるね。要は、無駄なところでもなんかね、なんか慣れそうな気がするでしょ。もう目が今もう土の中から出てきた感じですよ。そうですね。今3つぐらい気が空中目が出てきる動画がある。あの手のものを10個ぐらい用意したら、10個ぐらい用意したら怖いよね。10個ぐらい用意したら、1月後にはサブスクライバー2000、3000行く可能性あるかもしれないですね。そしたらもう、4、5ヶ月後、いや、3ヶ月後、2ヶ月後にも登録者数1万ぐらいいくかもしれない。1万いったらすごい。すごい。いや、けどね、その前のやる日本人の彼らがね、1年で10何万ぐらいいくからね。僕は本当にこうと思う。可能性あります。可能性あると思うよ。ただ残念ながら、やっぱり僕の年齢が年齢やけど、はい、年齢層みたいな、はい、やっぱちょっと高いんで、見てる人たち。まあ、若い人たちデータがないのか知らんけど。1つ目、ワクチン接種証明を持っている。2つ目、42歳以内に出た陰性証明。これは陰性でないと有効できる。だから3つ目、30日以内に出国するためのチケット。これはどうだ31日目以降だと、ちょっとどうなのかな。まだ全然しても分からないけどなんで、まあ、30日以内にしてるのかなと思います。それから4つ目、6ヶ月以上の自己給がある。それから5つ目、これも新しい。COVID-19に一度3万5000ドルがカバーされる自己保険ですね。以上、今回の ISS のマンボウってないいつまでな2月の20日前後じゃなかったですか。1つ目、ビザを入国する場合には、PCR まだまだよね。2週陽性だと入国できません。ただし、ビザを持っている人は、法人の時にもらってきたうちのおばあちゃんが着よったコートを僕用に直したかった。はい、めっちゃかっこいい。直し代得してしまった。あ、そうなんです。布だと思ってたよ。はい。布じゃなくて革やって。布の加工代で革商品を加工してもらって。布の料金でいいです。後になって気がついてしまうね。トラブル防止のために。布の直しで、まあ2万円ぐらい。じゃあ、これでカードが現金で払えますよって言われて、革や、これ、革の上にそういう加工してるんです。実際は多分、料金として2倍、3倍ぐらいになると思いますので、この可能性がけど、布のやつ。おはようございます。はい、お疲れ様です。相変わらずのネット失礼します。こちらのうちの若いかみさんなんですけども、マニラ近郊のカリト市のカードですので、
なんとリセットも開業しました。ガレージ用のキッチンを作ってやってるんですね。はい、それでね、ガレージにテーブルを一つから使ったね、研究者のですね、役に立っているかどうかわかんないけど、一応参加します。1日目ではね、かなりお客さんが入ったそうで、なんか楽しそうにやってます。Then I stayed here for 1 week. So what did you do for 1 week? What? Study what? I went to Cardinal to check but I don't know the expensive. And then I checked utensils like containers, pot, take-out boxes, plastics. But some of the shopping cart are not yet open because maybe other people after that, there I went to the Victoria. Check. Because I thought green. Then I checked For what? for my son. Maybe you want to serve in the same time. Ramen and sandwich. I was not such a Oh, you have live house. Before, I was there. He said, no, Continue. Oh, no more? Dalawang cheesecake daw. We can make coleslaw.
Actually, go Marco. Yeah, also the kailangan. Go. They order a lot.フィリピンレストラン、フィリピンレストランに来て、なんか、あ、こんなメニューがあるとか、料理のレビューとかしたいんだ。ああ、いいね。フェイスブックでさ、フィリピンに向けて発信しようやけどさ、あれぐらいみんな反応してくれたら、なんかすごい楽しいよね。あもうめっちゃ投稿してくれる。あ、反応してくれるんですね。すごい投稿してくれる。ほんとめちゃくちゃ投稿してくれる。コメント、これ、僕のポまあ、a little bit rough, not very detailed. これのポ On the hosting and dissemination in the pocket. Yeah, okay. これのコメン If トと you か、 can reach that posting, これのコメン It's good. When I saw this group, the photo is like this. ト、おすすめしたリアクションして the くれる。 point is, そう、これとか、 Yeah. 12コメント、もう、佐藤先生も入ってる。まあけども、めっちゃ入れてくれる。めっちゃ入れてくれる。こっちも。 actually, それが、ちょっと、 very good Yeah, space, kasi right? you use every original part of the Yeah, we have to remember that we bought very expensive oil, soy sauce, something, in the Japanese, flour. imported Japanese grocery. That's why there is like this. But, いや、言うと、いや、だけどね。いや、うん、いいよ。 cheap ingredients. How can you それ今何変えた How about if you I think you should have some kind ofいいねが100個ぐらいするしね。ああ、楽しいです。それぐらいですね。やる。続きやる。 Yeah. 僕もやらない。やらない。 That's why it's not a Every case we have. You will start your business in your house. You will not hire labor. You will not pay work for the business. So the advantage is no rent. No labor,
少しね。That's a very big advantage. So, your business will not never come. But how do you continue to perform? I'm praying only one thing. No more lockdown, no more alert something like that. You mean If they start to go to sleep, it's convenient. I can, Ma, I offered you for 9. 動き悪いね。 Next あ、 one. ですか。 They asked me, this is how you say, how you do about? How you say this is good. Kasi ko mo, na-talk to my teacher, if you want, if I pick up worksheet, I bring some snack, you buy. 動き悪くない。 This is my like that. 腰が痛いです。あ、腰が痛いですか。 回りにくいですね。 I was like that before. なんか動きが硬いように見えるんじゃなくて硬いんやね、実際に。そっち行きにくいですね。それをじゃあその動きを続けない。はい、いいですね。 I don't. いや、僕ね、腰痛いが。なんか昨日からちょっと痛み止めを。Yeah, that can do it around the house. That's why actually she doesn't need access to online thing is being so I don't know. She opened the paper. No, always. I recommend you shouldあ、そうだね。マリが大きいでしょ。カリフラワー。食べるちょっと待ってね。I will keep the photo put it.ちょっと待って。知らないカリフラワー、丸焼き。うまいな。美味しいでしょ。Ini sama.
この子たち1週間、いたんだけど、今日から帰ります。バイバイ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 。サブスクライブ。サブスクライブ。サブスクライブ。このチャンネルでは自分でやるということだったり、ワークライフバランスだったり、より積極的な選択観が海外の移住とか、海外で就職する、なんていうことを手を出す。海外の就職とか、海外の移住に関する情報を分かりやすく概要欄にまとめておきますので、後で見てみてください。それからね、このチャンネルの新しい動画を定期的に見ていこうという方は、ぜひチャンネル登録をしていただいて、ベルもタップしておいていただくと、通知が届きますので、そちらの方もよろしくお願いします。それからツイッターの方でも仕事とか日常生活について発信してますので、そちらの方もよろしくお願いします。じゃあ今日はこんな感じで何やったらいいですか。Vaccination mark? Do I need to show you a vaccine card? Yeah. はい、お開始します。32,348件。本日1月12日なんですけども、DOH 見ちゃったからね。健康保険証が発表した新型コロナ肺炎の新規感染者数3万人です。フィリピン今こういう事態がこれ、にしようかな。国だ。フィリピン開国してもね、はい、こっちに隔離7日間あるきね。ああ、いけれんわね。いけれないでしょ。隔離がね、隔離がやっぱ厳しいですよ。甲子園ってもしかしたら。今朝200だったのに、今朝さっき200ミリだった。サブスクライブ200やった200。これどんどん出ていく。もう1時間に1人ぐらいのペースで増えるような感じになろうかもしれるところやね、今。すごい。すごいでしょ。すごいですね。もうなんかね、まあ、とりあえずのところはこれを増やすのが目的、最大の目標である。サブスクライバーになったら優先的に多分僕の動画が一まあそうですね。リコメントされちゃう。だからね、まあ、そこをとにかく集めて。何を食うかってやりけど、こんだけ集まるとね、なんか面白いよ。面白いですね。うん、来たなんか。もうなんかね、あれで、釣り堀でやるわけではないよね。本当こう、野生のものをこうザクザク取っていくみたいな、買っていく感じと、ね、なんかもう、ウハウハな感じ。まあそう、その、すぐのない、スケジュールにしていただいて、誰も思ったよりすごいあっさりしてたんで、あれ、あっさりしてたなーってこう、思い出しながらなんて言った例だったんですけど、なんか、すごい、油ってつけ麺が食べられなくて、もうなんか完全にもうつなったんで、唾が溜まってくるんだけど、完全につけ麺だというなんですよ。さっきが、もうだけど、
さっきね、勝手に議長と、藤井さんと何グループを作ってるんですけど、そこでね、つけ麺が食いたいところにさ、つけ麺うまいのどこって言ったら、ケイちゃんね、このケイちゃんが藤井さんなんですけど、麺どころか三ツ矢堂製麺ですね。三ツ矢堂製麺は、麺どころってどこですかって言ったら、なんかあるんですよね。さすがケイちゃんですね。Google マップのリンクを作ったので、パート見ると、書いてあるのが、なんか、行列のできる店らしいんですよ。行列で並ばないと入れないよって、Google マップでニュース書いてあって、さすがに有名なところで並ぶっていうテンションじゃないですか、それは違うなと思って、そこで、勝手に見てもこんな写真を送ってきた。結構やっぱりね、10万人ぐらい、ぐらいはおったらね、英語の先生でもね、先日で辞めた、よなんとかっていうやつのチャンネルとかね、へ知ってんだと思って、すごい。 10万人ぐらいおったら結構知られたようになるんだなと思って。ありますね。やっぱ、勝手に人必要だよ。勝手に人使ってもね。勝手に人に負けられないからね。こんな数字を出すから、勝手に人に負けられないから、勝手にさせたいですよ。勝手に負けない。戦国勝利、中和、中和、少なかった。普通に、旅行関係、デリバリーフリーだ。つけ麺だけじゃあるから、つけ麺だけじゃあれだから、なんかこう、もう一品ぐらい、そうですね。そうですね。カツ丼。カツ丼の、唐揚げ丼ない。唐揚げ丼か。唐揚げ丼いいか。もちもち、すごいね、もっちもちしてるわけですよね。そこにパリッとしてる。合う。これがあれじゃないですか。僕の勝ちじゃないですか。勝手にしてるんですよ。19分から21分で乗ってるので、ちょっと、待ってる間に、やっぱちょっとなんか、ね、すごく嬉しいので、楽しみなんで、体を清めてから、食事に入れたいと思います。唐揚げ丼つけ麺セット、楽しみにしてこの間に、シャワー。このシャワーを見てきたら、ちょうど、高橋村さんが音声で僕の唐揚げとつけ麺をピックアップしたことで、もうあと3分でそうなんです。ちょっともう下に降りて、待ってこうかな。下に降りて待って早速下に降ります。はい。
Okay. I mean, just time. Yep. I'm giving you. Because僕、この歯を、あと、1週間ほどですかね。この、何回ぐらいがもう、すぐこれ20回で何年間にしちゃったんですけど、 1セット。以前もちょっと今少ない。自分がどう違うのかわかんないように、そうね、引っ張りさせてたんですけども、先生にはもうすぐ退去なんで、もうバレようがどうしてもどこでもいいやと思って、バリバリとしてます。Thank you very much. これが僕の唐揚げのとつけ麺ですけど、ちょっとね、僕にこんな集中した作品にとの復習を完璧にするために、ちょっとやっぱりビールを買っていこうと思って、すぐ横にあるファミリーマートでビールを買っていきますよ。ね、藤木さんには、まあ今日はいいでしょう。唐揚げ丼だし、僕はないけど、ちょっとファミリーマートで、ビールを作るということかな。一本だけこのクリア、タイガーフット、自分が大好きなカルボナビール。久しぶりにペプシのこれがある。このね、こっちなんてファミリーマートのモカロール、この感じのはい、お疲れ様でした。金曜日なんで、徹夜で多分アニメとか映画とか見ると思うんだけど、徹夜しなくていい。その時のお供が欲しいな。なんか欲しいですね。好きになったんじゃないかな。このファミリーマートにずっと品ぞりの品格で挟まってる。なんか好きな人じゃないから、食べるよ。あ、では、最初のセットした時、買いに来るんですか？こういう時に絶対のベースなんで。やばい。ビール買おうとか思った人に。表面ね、はい。片方の手でしか触りがへんけど、両手で触らない。そっちも触って、そっちも触って、今夜の、それは頑張らない。そっちも。ゲームできたんで買います。はい。左手だけ作れたら反対。楽しみ。片方の手が意外とつかんの。そう、つけに行かないから。油っこいつけ麺が食いたかったの。つけに行ったら、昨日のね、中柔らかくなっていく気。ダブルラーメンも良かったんですけど、めっちゃあったりしてて、うまかったんだけど、全然サボれん。今日は、あれなんですよ。昨日のダブルラーメンめっちゃさっぱりしたなと思ったら、ボテボテに脂っこいつけ麺が食いたかったの。クラムチキンがボテボテに脂っこいかどうかわかんないけどね。大概につけ麺とかちょっと脂っこいじゃないですか。しかも麺のブツブツでもつもつけて、そんな感じなのかどうかわかんないけど、とりあえず期待して、ね、もちもちの、まだまだダメだよね。何も見たいと分かる。
毎回の中に取られてる。ましてはもうね、この状態で匂ってます。香ばしい唐揚げの匂いとしても、築地の匂いが匂ってますけども、この状態なんで、この間ライブで自転車の整備やったんだけど、そのまま片付けないんで、ちょっと片付けてと。片付けてすいません。いや、片付けてって言っても脇に寄せるだけだ。まずできたんで、早速いただきましょう。ほら、これがつけ麺の具ですよね。先にジュースの写真とかこれですよ。つけ麺ですよ、これが。これもつけって書いてある。うまそう。極太ですげえどっしり、重たい。きついですね。はい。そうなんですよ。きついんですよ。片手だったら楽なんですよ。下に行く側やき、本当は簡単なはずがないけどね。きついや。本当は簡単なはずや。下に行く側やき。ストレッチがね、結構ね、苦しいよね。苦しい。最初だいぶ苦しかった。これやったら。座り込みじゃないですか。生地がすごくないこれ。ドロッドロです、ドロッドロ。これが食いたかったんです。ドロッドロだ。いや、しかし、この生地のドロドロ具合すごくないですか。このドロッドロが食いたかったんですよ。このザルラーメンうまかったんだけど、なんかちょっとさ、このドロドロ感は確かなんですよ、今日。夕方何食おうか考えるように。これ、唐揚げのいや、ちゃんとマヨネーズかかってますね。分かってるね。分かってるよ。醤油の匂いがする。うまそう。さすがにそう。はい、これがつけ麺の具。唐揚げ丼。つけ麺、これがつけ麺。はい、早速いただきます。もう早速我慢できないよ。何から食ってもやっぱりつけ麺からですよ。日本で僕ずっと2年間ワークスを見てるんですけど、本当に回復なんですけど、もう飯をないケースなんですよ。考えるためだけに。いや、で昨日、竹見町と藤家さんと久しぶりに
マカティとか僕ら行ったことないけど、はい。でも、本当に。そういうあれなすみれでまだ。アメリカみたいなとこだ。マカティですか。だけどまあ、なんか、ちょっと誰かのビデオ見たけど、IT バーガーやな。あれをもっとなんか、もっと綺麗に整備したから。マニラにあるんですか？もうマジだよ。一番のビジネスエリア。面白みはないよね。そうですね。もうなんか、あーっていうか、どこでも見たことある、開発されたバトって感じ。この間、面白い時期になったら、多分どこの人もニュースになってて、面白い時期になったんだけど、マニラの空港にね、日本人が、2人組の日本人が、マニラの空港に来たりして、なんかね、インターポールかなんかから情報入ってたんだけど、税関でカバンでください。1億円持って入ってたらしい。誰がですか？日本人2人組が。フィリピンに。その前に、高飛びでもしようとしたんですかね。いやー、資金洗浄しようとしたよね。ああ、ちょっとさすがにね、金額がでかすぎるやろ。けどすごいよね、結構大きな組織が絡んでるよね、1億も出して。そうですね。さすがにバレる。じゃあ、現金現金1億円。それはわかりますよ。すごい額を戻せたなって。で、それで、なんか税関に捕まったけど、なんかよくわからん警察やと名乗る者が、どこどこの警察組織の者や警察っぽい。来て、そいつらを交流して、どっか連れてったっていう。結局だからもう、これは怪しいわけよ。もう警察でもなんでもない、ただの仲間やろっていう話だ。マフィア。関わってそうだ。そうね。案件だよ。もちろんね、日本もそうですけど、1億やってね。日本も出国できたんですね。出国はできるやろ。 1億円大丈夫ですかね。出国は大丈夫。出国は大丈夫。だって、なんていうの、申告されるわけ。税関で。お金取られるけど。100万以上。そう、現金を持ち込むときは申告してください。入国でなんかありますね。そうだね、入国で。もうだからもう、バレとって、なんか申告するのはないですかって、ないですっていう気。じゃあ、これを。だからそこまではもうできるですよね。御用になって、そこからなんとかって言って、そうで、外へ連れ出すからっていう。別なリアクションしたらしいの、CIDD。CIDD のなんとか、警察なんとかこう、それは違うようなリアクションする。僕らそうさ、
シミ取りのやつもう一回やってもらいたいんやけど。彼らはもう、いわゆる高速さんのこういうことなんだと、もみ合いになって、狙い合いになって、口喧嘩になって話になると、結局、従って CIDG とは、はい。でも、後ほどの CIDG の長官みたいな問い合わせをかけたら、いや、そんなことはうちはしてないよという話があったそうなんですね。これ何が面白いかというと、新聞にはそれまでしか書いてないんですよ。これは何があったんでしょうか、よくわかりませんという感じで終わってるんですよ。でもこれってね、どう考えても、CIDG って何か理由があって、払いたかった、払いたかった。僕も若干の工業式を、その記念するにあたるような話あれって何だったの思ったらいろいろ経験もあって、すごいいろんなことが聞こえるみたいな。これはもちろん、あれですよ。マネー問題の発明ですよ。マネー問題ですね。何をしたら、CIDG は、何事クイズバーって食べる前にさらって、まあ、消したりとか、ポジションとか、助けて日本に帰るかわかんないけど、まあ、クイズバーって食べられるのを防ぐためにさらを落とすっていうかなんか、もちろんそんなことは新聞とかには出ないわけです。彼らもそう軽々しく言えないのが新聞じゃないと、間違いなくこういう。腰が痛いわ。年ははい。治療を巡るからそうですね。ニュースが最近ありましたね。でもあれやろ。このタイミングでやっぱり誰にやってもらったからね。わざわざこう、大沢僕とやったらだいぶ差があるよ。違いますね。そうなんよ。同じように人が触るんやけど、やっぱりなんかちょっと触るポイントがちょっと違う。違いますね。何かちょっと違うよ。何やろうねと思う。経験って言ってしまったからあれだけど、なんかちょっとちゃう。これだけ要は変なフィリピンにそうだったら2人ね。何か違うのちょっと教えていただきたいね。ブラックリスト。まあ、もちろんあれですよ。フィリピンに出てやれば入国できるっていうか、あんなように増えてるんですよ。そういうふうに出られるのかという問題もあります日本の生ものから、だからまあ、このマネーロンダーの下はとはね、基本的にゴロゴロゴロって入れちゃいたいのね、この図を。マネーロンダーの下がとは、メキシコのイメージがメキシコのイメージが、全力で考えるのって言ったら、なんとかなるなんだって、されてないし、だからなんだろう、イメージもそんなに変わらないと思うんですよ、やっぱり。
どこがポイントとして知らんの？どこどこでしょうどこっていうのは意外とわからんのやろね。そうなんですね。うん。そこ聞くわっていうのはなかったですね。なんかその素人の体感として。ああ。まあそうやろ。ピンポイントで、うわ、すごいみたいな。っていうのはないかもね。必ずしもピンポイントでいかないかっていうわけじゃないと思うけど。はい。塩とか、本当に多いし、油も少ないから、割と悪いと思う。あ、ケイさん、前のと30分間、一人でカメラの前で、一生懸命喋らない。しかも今日金曜日なんですよ。明日仕事前から、多分、どんどんなると。また増えてくる。好きな映画で好きなところですよ。 200でいいでしょ。でもさ、やっぱりご飯のことを米205増えていってる。でしょ。増えてますね。そうなんですね。すごいですね。またここは違うね。これじゃないね。これじゃないと多分これじゃない。これをね、前これをこれとこれ、全然伸びないよ。はい。最近若い人これがそろそろ効いてきてんじゃないかな。あ、いや、やっぱまだこれじゃないね。前のやつ。多分前のやつや。そういう感じがするんだ多分これが効いてるんだと思う。ああ、これですね。あ、これやね。 83 83やったよね。どんどん YouTube リコメンデーションの出る気が。もうこれが上がればこっちが上がるっていう論理がね。味しみすぎてしょっぱいよぐらいにすごいですね。この森セットさんが効いてくるはずで、もうちょっと、あと1週間したら。今日で1日で300ルートがやったら、3日で1000とか1000ぐらいになってきたら、あ、いいとこなんかなってちょっと思われるしね。はい。いや、うまかった。バンダイちゃんだよ。昔のバンダイとか、最近の宇宙戦艦が219とかね。こんなんかな、今日。でもサムネも全然何もつけてなくて、これこんなの見るすごいね。そう、すごいあるんです。文字あるやんか。文字とか3回分しか入れてないよ。はい。たった3個だけ。サブスクライブが2個とジャパニーズシューチャンネルっていうこの3つだけ。それだけ。それだけ。喋る気力がない。黙ってる動画にならないけど、まあでも、まずしてしまったので、もうどうでもいいかな。なんか、何のつもりで今日はこんなカメラを回したんだろう。なんかもう間違ってね。そう、白いところね、ピンマイクをのけずに、ピンマイクを右端ぐらいに置いて喋ってしまってるやん、これ。音が拾ってるんですか。それをちょっと確認、結構聞こえたと思うんですよ。
この人なんだ。ラーメンとか、うどんとか、いろいろなんか、いろんなありましたね。ちゃんと聞こえるぐらいですね。でも、こっちの方がボリュームが低く聞こえるね。僕の声よりは。最後ちょっとやばい。しょっちゃうな。もっと、こっちの方が聞きやすい。モニターのものが、リアクションしようとするやつの方がボリュームが低く聞こえる。そっちの方がいいんですか？じゃあこれ、もしそうやったとしたら、もうピンマイクをここへ置いて、でここへやったら、モニターとの距離が、スピーカーとの距離があって、ちょっと僕の声が大きすぎて、こっちは聞こえにくい。だからちょうど中間地点にパソコンあったら、ここへ置いとったら間違いない。間違いない。超大食い。わざとコーヒーに砂糖10%ぐらいでずっと飲むぐらい。なんか、クイックタイムプレイヤーでも結構いけるよ。いけますね。いけるよ。いけるいける。だから俺が大食いしていい。もう僕は無料ソフトの王になるよ。有料ソフトを使わない人で。こんな状態になってバラバラになってる。 3ではいかんよね。バラバラになって3ではそうはいかんかなと思うけど。なんか白枠で囲っちゅうやか、はい、あの時代が、あれも有料ソフトじゃないと無理でしょ。多分、まあ、有料ソフトでもあるんでしょうね。あったらそれはすごいいいけどね。でも頼みに行ってほら、自分で作れたらこれ一番楽よ。最初代わりに僕が買いました。今日はこんな感じでマニアがもうすぐ帰ってくるバイバイ。バイバイ。バイバイ。サブスクライブ。サブスクライブ。サブスクライブ。このチャンネルでは自分で選び取る人だったり、ワークライフバランスだったり、より積極的な選択肢を排除